ملتا ہے کیا نماز میں کبھی مسجد میں جا کر دیکھو، ملتا ہے خدا نماز میں سجدے میں آ کے دیکھو۔ کہہ کہہ کے نیتی نماز حسین نے، میں بندیان و بندگی دا طریقہ سکھا دے ماں۔ آؤ میری بہنوں، آج عذر بنا لیتی ہیں، آج ہم کہتی ہیں گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پانی بہت گرم ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ آؤ میری بہن، آج بہانے بنا لو گے، اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی اس دن ہمارا کوئی عذر بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میری بہن آج موقع ہے، آج اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے مردود بن چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج ہم دن میں 96 سجدے قضا کر رہے ہیں، تو ذرا ایمان سے سوچیں ہم جیسے گناہگاروں کی کیسی حالت ہوگی۔ استغفر اللہ۔ آؤ میری بہنوں، یاد رکھنا، آج عذر بنا لو گی، اس دن کوئی عذر بھی ہمارا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب اللہ نے کتے کو پیدا کیا تھا نا، اس نے شکر پڑھا تھا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کتا بنا دیا، کہیں خنزیر نہیں بنایا۔ استغفر اللہ۔ جب اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خنزیر بنایا ہے، کہیں بے نوازی نہیں بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ ناپاک جانور، سب سے ناپاک جانور خنزیر بے نمازی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ ناپاک جانور بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے میری بہن، اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے بے نمازی کی۔ آج ہم عذر بناتی ہیں، میری بہن یاد رکھنا، اس زنا کو بڑا گناہ سمجھ رہی ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ نماز چھوڑو گے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ رشوت کھانا بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ سود کھانا ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز کا چھوڑنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ آؤ میری ایمان والی بہنوں، سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت آ کر عذر بنائے گی، اللہ میں نماز کیسے پڑھتی، میرا تو شوہر بڑا سخت تھا، گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، بچوں کو سنبھالتی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی، نماز قضا ہو جاتی تھی، میرا رب فرمائے گا فرشتوں میری بندی آسیہ کو لے کر کے آؤ۔ بی بی آسیہ تشریف لے کے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کیا تیرا شوہر اس کے شوہر فرعون سے زیادہ سخت نہیں، تو اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ استغفر اللہ۔ کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا میری بہن۔ پھر ایک عورت آ کر بہانہ بنائے کہ اللہ بیمار پڑی تھی، پھر بیماری کا بہانہ بنائے گی، اللہ بیمار پڑی تھی، نماز کیسے پڑھتی، میرا رب فرمائے گا جاؤ میرے فرشتوں میرے ایوب کو بلا کے لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے ایوب علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ وہ ایوب علیہ السلام اولاد مال گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب فرمائے گا دعوے میں جھوٹی ہے، فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ پتا چلا بیمار ہو، کھڑی نہیں ہو سکتی ہو، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹنے کی ہمت نہیں ہے تو میری بہنوں لیٹ کر سو کر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو انگلی کے اشارے پڑھ لو، انگلی کے اٹھانے کی ہمت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشارے پڑھو، یہ معاف نہیں ہے، کسی صورت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے میری بہن، کیونکہ یہ اولاد ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، یہ مال ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ ڈگریاں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، یہی نماز قرآن نیک اعمال ہیں جو ہماری قبر کے اندر ساتھ عطا کے ساتھ دینے والی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں یاد رکھنا، ملتا ہے کیا نماز میں کبھی سجدے میں جا کر دیکھو، ملتا ہے خدا نماز میں سجدے میں آ کر تو دیکھو۔ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ سجدے میں اللہ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ہم تو سجدے کرتے ہیں، ہمارے سجدے بھی کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن پتا ہوتا کہ سجدے میں کیا ملتا ہے تو قیامت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اتنی رحمتیں اس وقت نازل کرتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔
अल्लाह उस वक्त इतनी रहमतें नाजिल करता है जब इंसान सजदे में होता है। अगर इंसान को पता चल जाए कि सजदे में अल्लाह कितनी रहमतें नाजिल कर रहा है तो इंसान जिंदगी के अंदर, मेरी बहनों, पूरी जिंदगी कयामत तक सजदे से सर ही नहीं उठाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन मैं सैर करने के लिए जा रहा था, मैंने क्या देखा, एक परिंदा है जो अपने आप को पहले कीचड़ में गंदा करता है, फिर वो जाकर दरिया में गोता लगाता है, साफ हो जाता है, फिर वो कीचड़ में गंदा करता है, अपने आप को गंदा करके फिर वो एक दरिया में गोता लगाता है, साफ हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, अल्लाह ये क्या माजरा है, ये परिंदा ऐसे करता है फिर साफ हो जाता है, ये क्या है। आवाज आई, मेरे ईसा अलैहिस्सलाम, आखिर के अंदर एक मेरा मोहम्मद मुस्तफा भी आएगा, उसकी उम्मत भी आएगी। उसकी उम्मत अगर गुनाहों के कीचड़ में अगर आलूदा हो जाएगी, फिर वो नमाज के लिए खड़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। फिर जब वो नमाज के लिए खड़े होंगे तो उनको भी ऐसे मैं पाक कर दूंगा जैसे ये परिंदा पाक साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, याद रखना ये नमाज क्या है। मेरी ईमान वाली बहनों, आज हम ये ना सोचा करें कि हम नमाज नहीं पढ़ती, ये ना सोचें कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, ये सोचो कि मैंने कौन सा गुनाह किया, अल्लाह ने मुझे तौफीक क्यों नहीं दी, अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करने से महरूम क्यों कर दिया है। क्योंकि मेरी बहनों, जब रब नाराज होता है रिज़्क़ बंद नहीं करता। मेरी माओ बहनों, जब रब नाराज होता है सूरज की रोशनी बंद नहीं करता। मेरी माओ बहनों, जब रब नाराज होता है तो किसी रिज़्क़ बंद नहीं करता, धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी बंद नहीं करता, चांद की चांदनी बंद नहीं करता, बल्कि सजदे की तौफीक उस पर बंद कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह। जब रब नाराज होता है नमाज की तौफीक नहीं देता। जब रब नाराज होता है ये ना सोचा करे कि हम नहीं पढ़ते, ये सोचा करे मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठी हूँ, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है कि मेरे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करने से महरूम कर दिया है। आओ मेरी माओ बहनों, याद रखना, उस बीबी पर कुर्बान हो जाएं जो जैसे ही अगर अजान सुनती नमाज के लिए खड़ी हो जाती। सुभान अल्लाह। वो कैसी शान वाले शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे फरिश्ते घर दे हन कमी ज़हरा। मकाम तेरे को कौन समझे फरिश्ते घर दे हन कमी ज़हरा। रात सजदे करेंदे गुजर गई कनाह भी रज के न सम्मी ज़हरा। कैसे कहूँ जात छोटी है, कैसे कहूँ बात छोटी है, इस बीबी का एक सजदा लंबा है मगर रात छोटी है। आज हम तो सो के थकी पड़ी होती हैं, सर्दी की इतनी लंबी रात में भी सो के थक जाती हैं, लेकिन ये फुर्सत नहीं होती कि उठ के तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज रब की लाडली नमाज है, रब की लाडली नमाज है। नमाज पढ़ने वाला भी रब का फिर बंदा लाडला हो जाता है। जब कोई लाडला फरमाइश करता है, कुछ मांगता है तो फिर रब रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। आज हम परेशान हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मांगने का तरीका हमें नहीं है। अगर मेरी बहन फर्जों के बाद दुआ मांगो, देखो अल्लाह कैसे कबूल करता है। तहज्जुद के वक्त उठकर मांगो, देखो अल्लाह कैसे कबूल करता है। रब की रहमत जोश में होती है। हल मिन साइल हल मिन ताइब, कोई है सवाल करने वाला। बहनों, बीबी फातिमा तु ज़हरा की शान पर कुर्बान हो जाओ, जो सर्दी की इतनी लंबी रात के अंदर पूरी रात सजदे में गुजार देती थी, पूरी रात सजदे में गुजार देती थी। मेरी बहनों, फजर की अजान सुनकर अपना सजदे से सर उठाती, कहती मेरे मौला कोई तो ऐसी लंबी रात बनाओ कि फातिमा रज की इबादत कर सके। फातिमा का सजदा एक अदा पूरा नहीं होता कि तेरी अजान आ जाती है, फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता, मेरे अल्लाह तेरी अजान का वक्त हो जाता है। अल्लाह कोई तो ऐसी लंबी रात बना दो कि फातिमा जी भर के सजदा अदा कर ले। सुभान अल्लाह। ये वो ज़हरा है, जब भी अजान की आवाज सुनती है काम छोड़कर नमाज पढ़ लेती है। एक दिन चक्की चला रही थी, आटा पीस रही थी। आज हम तो घर में आसाइशो आराम होने के बावजूद भी नमाजें कज़ा कर रहे हैं, लेकिन ये ज़हरा चक्कियां चला चला के हाथ
हथों पर छाले बन चुके थे, पानी भर भर के कमर पर निशान, मुश्किज़ा उठा उठा के कमर पर निशान बन चुके थे। लेकिन अरे मेरी ईमान वाली बहनों, चक्की चला रही थी, अचानक देखा कि अजान की आवाज सुनी तो बीबी ने चक्की चलाना छोड़ दी, नमाज के लिए खड़ी हो गई। अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं, मैं किसी काम के लिए गया तो मैंने क्या देखा, उधर हजरत फातिमा ज़हरा सजदा के चक्की छोड़कर नमाज पढ़ रही हैं, उधर मेरी आंखों ने देखा चक्की खुद ब खुद आटा पीस रही है, चक्की खुद ब खुद आटा पीस रही है। सुभान अल्लाह। अरे ये वो ज़हरा है मेरी ईमान वाली बहनों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानियों, शार कहता है, अगर जिस वक्त माँ पढ़दी कुरान सी पुत्र जमदाई बाहु सुल्तान सी, सब तो पहली गोदे मां दी दरसगाह पहली, सब तो पहली मां दी गोद होंदी है दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा निस्बुल ऐन बनदा है, इथों दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है, शर्मो हया वाली मां होवे तो बेटा भी गौसे सगलैन बनदा है, सैयदा फातिमा जे मां होवे तो बेटा भी हुसैन बनदा है, बेटा भी हुसैन बनदा है। आओ मेरी बहनों, ये वो ज़हरा हैं, बीबी फातिमा ज़हरा अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, रब का कुरान पढ़ती थी, घर में चक्कियां चलाती थी, रब का कुरान पढ़ती थी, कोई काम कर रही है रब का कुरान पढ़ती थी, अगर बच्चों को संभाल रही है रब का कुरान पढ़ती थी, अगर बीबी फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया, रब का कुरान सुनाया, तो बेटे ने नेज़े की नोक पर जाके सुनाया। सुभान अल्लाह। फिर बेटे ने नेज़े की नोक पर भी रब का कुरान सुनाया। आज मेरी बहन, जिस माँ ने, जो माँ इंडिया की फिल्म देखते हुए अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, उसका बच्चा कैसे वली बन सकता है। याद रखना मेरी बहन, हमने मुंह तो देखा है आईने में, पर हमने दाग नहीं देखा है सीने में, दिल ऐसा लगाया है जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए, हमें औरों को जगाना भी याद रहा, खुद होश में आना ही भूल गए। लेकिन याद रखना, यहाँ से मिट गए वो अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। इसलिए अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो कलाम आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।